اس میں ہمارا سوال یہ ہے کہ آزادی آخر ہے کیا چیز؟ کیوں آخر اس آزادی کے خاطر اتنے سارے علماء صلحاء پھانسی کے پھندے چومنے پر مجبور ہوئے؟ ارے بھائی، اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے خبر تک نہیں تھی. اتنا اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے اور مجھے بلایا بھی نہیں. تمہیں بلا کر بھی کون سا فائدہ ہوتا؟ تمہیں تو صرف ایک چیز کی فکر ہوتی ہے. کیا؟ چھٹی. اور کیا؟ غلط. اچھا تو پھر کیا؟ چھٹی کے ساتھ مٹھائی بھی، اور اگر محتمم صاحب مہربان ہو تو دعوت بھی. تمہیں معلوم ہے آزادی کس چیز کا نام ہے؟ بالکل معلوم ہے. ایسی باتیں مدرسے میں بھلا مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہوگا. اچھا بتاؤ، آزادی کس چیز کا نام ہے؟ آزادی یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے جی سکے، مگر مدرسے میں تو استاد کی ایک نظر پڑ جائے تو آدمی اپنی مرضی سے کھاس بھی نہیں سکتا. کم از کم چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی اتنی آزادی تو ہونی چاہیے کہ طالب علم استاد کی اجازت کا انتظار کیے بغیر ہوا کی رفتار سے مطبخ یا کھیل کے میدان کی طرف روانہ ہو سکے. دیکھو بھائی، آزادی استاد کی نگرانی سے جان چھڑانے، پڑھائی کی پابندی سے فرار ہونے یا مٹھائی تقسیم کر کے جھنڈا لہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ بھائی آزادی تو اس نعمت کا نام ہے جس میں انسان اپنے وطن کی مٹی پر سر اٹھا کر جی سکے، اپنے حقوق حاصل کر سکے، اپنے فرائض ادا کر سکے اور اپنے آنے والے نسل کے لیے ایک بہترین مستقبل تعمیر کر سکے. اچھا، تمہیں معلوم بھی ہے ہمارے اس ملک کو آزادی کیسے ملی؟ بالکل معلوم ہے. کیسے؟ محنت سے. اور کیسے؟ کس نے کی تھی محنت؟ ہمارے بزرگوں نے. کیسی محنت؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. تو پھر تم آزادی کا جشن کس بات کا منا رہے ہو؟ یہ سوال تو واقعی خطرناک ہے. میں اس نسل کی یاد ہوں جس نے غلامی دیکھی ہے. غلامی؟ ہاں بیٹا، غلامی. وہ ایک ایسا دور تھا جب اپنے ہی وطن میں اپنے فیصلوں کا اختیار بھی اپنے پاس نہ تھا. غلامی صرف زنجیروں کا نام نہیں بیٹا، بلکہ اختیارات چھن جانے کا نام بھی ہے. آزادی اس وقت ایک خواب، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر کے لیے ہم نے طویل جد و جہد کی. کتنی ہی آنکھوں نے اپنی نیندیں قربان کی، کتنے ہی قدم اس منزل کی تلاش میں شل ہو گئے. پھر آخرکار قربانیوں کی اسی راہ سے 15 اگست 1947 کو آزادی کی صبح طلوع ہوئی. آزادی کے پیچھے اتنی بڑی مصائب و آلام سے بھری داستان ہے. ہاں بیٹا، جس آزادی کو تم کے اندر دیکھتے ہو اس کے اندر ایک دو مہینہ نہیں، ایک 2 سال بلکہ صدیوں تک بہتا رہا خون ہے. بلکہ صدیوں تک بہتا رہا خون ہے. 1757 میں سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ اپنے لہو سے حصول آزادی کے لیے جو مشعل روشن کی، 1757 میں حصول آزادی کے لیے سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ نے جو مشعل روشن کی تھی وہ ملک بھر میں برسوں گردشیں کرتی رہی. کبھی یہ مشعل ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی تو کبھی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو روشن رکھا تو کبھی شیخ الہند اور ان کے شاگردوں نے اپنے خون جگر سے اس کو روشن کیا. ان بزرگوں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تب کہیں جا کر 15 اگست کی آزادی صبح طلوع ہوئی. آپ لوگ آزادی کی بات کر رہے تھے تو پھر یہ بھی یاد رکھو، آزادی صرف خواہشات پورے کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہم نے اس آزادی سے ایک ایسے مستقبل کا خواب دیکھا تھا جہاں ہر انسان اپنے وطن میں عزت کے ساتھ جی سکے، علم حاصل کر کے ترقی کرے اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو اور اپنے ملک کی سالمیت و تعمیر میں حصہ لے. ہم نے سوچا تھا آنے والی نسلیں پڑھیں گی، آگے بڑھیں گی اور اپنے ملک کو ترقی دیں گی. تو بھائی سید، ہم نے اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے کل سے 2 صفحہ یاد کیے ہیں. بس 2 صفحے؟ جی بس 2 صفحہ یاد کیے تھے، اس میں سے بھی 1.5 صفحہ بھول گیا ہوں. بیٹا، مذاق اپنی جگہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، جن لوگوں نے آزادی کی بنیاد رکھی تھی وہ چاہتے تھے آنے والی نسلیں اسے سنبھالیں. آزادی حاصل کرنا جتنا تکلیف بھرا راستہ ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اس کی حفاظت ہے. اس لیے یہ کافی نہیں کہ ہم آزاد ہیں، بلکہ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے.
کون سا سوال استاد محترم؟ आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब हमारा काम क्या है? जश्न बनाना। वो भी है, मगर सिर्फ जश्न मनाना ही नहीं नहीं, मिठाई खाना भी और दिन में पढ़ाई से आज़ाद रहना भी। वो भी है। क्या बात है उस्ताद जी, आप तो मेरे ख्यालात की मुकम्मल तायद कर रहे हैं। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, ये सब बातें भी होनी चाहिए, लेकिन बेटा एक चीज तुम भूल रहे हो। क्या? जिम्मेदारी। ये कौन सी चीज़ है? ये वो चीज है जिसका जिक्र किताबों में बहुत होता है और अमल में कम। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि इंसान जो चाहे करे। अगर आज़ादी हमें कानून तोड़ने पर आमादा करे तो ये आज़ादी की रूह नहीं। अगर आज़ादी हमें दूसरों के हुकूक पामाल करने पर आमादा करे तो ये आज़ादी की कदर नहीं। अगर आज़ादी हमें इल्म, मेहनत, दियानत और किरदार से दूर करे तो हमने आज़ादी का मतलब ही नहीं समझा। तो उस्ताद मोहतरम, फिर एक तालिब इल्म की असल आज़ादी क्या होगी? एक तालिब इल्म की असल आज़ादी ये है कि वो जहालत से आज़ाद हो, सुस्ती से, गफलत से आज़ाद हो, अपनी जिम्मेदारियों में फरारी की आदत से आज़ाद हो। उस्ताद मोहतरम, आखिरी वाली आज़ादी पर कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी से राय पर इफ्तार करने में तो हमें बड़ी महारत है। इसी महारत को तो खत्म करना है बेटा। अब आप कौन? मैं वो हूँ जिसका जश्न तुम अभी मना रहे हो और हर साल मनाते हो। आप आज़ादी है? मैं आज़ादी। अच्छा, तो अब आज़ादी में आपसे एक बात पूछूं? आज़ादी के दिन की याद में आपको हमारा ये स्टेज, हमारी नातें, मुल्की और मिल्ली और नगमे तराने, जोरदार और गरजदार तकरीरें पसंद आती हैं? ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को उस वक्त पसंद करती हूँ जब इन सब के बाद अमल करने का भी मजबूत आज़म हो। क्या? मगर एक सवाल मेरा भी है तुमसे। क्या? तुम हर साल जश्न मनाते हो, मगर कभी तुमने ये भी सोचा है कि मैं तुमसे चाहती क्या हूँ? आप हमसे क्या चाहती हैं? मुझे नारों से ज़्यादा किरदार चाहिए। मुझे सिर्फ एक दिन की मोहब्बत नहीं, हर दिन की जिम्मेदारी चाहिए। मुझे सिर्फ हाथ में झंडा नहीं, दिल में वतन की खैरख्वाही चाहिए। मुझे सिर्फ तकलीफ नहीं, अमल, मेहनत, दियानत और अखलाक चाहिए। आज मैं तुम सब से एक वादा चाहती हूँ। मैं वादा करता हूँ अपने वतन के अमन, इत्तेहाद और तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करूँगा और अपने मुल्क की हिफाजत के खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने से कभी पीछे नहीं हटूँगा। मैं वादा करता हूँ अपने की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं होने दूंगा और आने वाली नस्ल तक उनकी दास्तान दिलखराश को पहुँचाता रहूँगा और पहुँचाने की वसीयत करता रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि इल्म को अपना सरमाया बनाऊंगा, किरदार को अपनी पहचान बनाऊंगा और अपनी सलाहियतों को अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए वक्फ करने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूँ सबक वक्त पर सुनाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ कोशिश? उस्ताद जी, पहले वादा तो करने दें, मुकम्मल करने की जिम्मेदारी बाद में देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ इल्म, मेहनत और नज़्म ज़ब्त को अपनी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बनाऊंगा। मैं अहद करता हूँ कि हर तालिब इल्म में इल्म की रोशनी, किरदार की पुख्तगी और वतन की मोहब्बत पैदा करने की भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ सबक पढ़ाना ही नहीं, मुस्तकबिल संवारना भी होता है। और मैं वादा करता हूँ कि आज़ादी को सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक मुसलसल जिम्मेदारी समझूंगा। और मैं तुम सब मिलकर वादा करोगे आज़ादी की कदर करोगे? हम सभी मिलकर वादा करते हैं कि हम आज़ादी की कदर करेंगे। मेहनत करोगे इंशाअल्लाह, हासिल करोगे इंशाअल्लाह, नज़्म ज़ब्त का एहतराम करोगे इंशाअल्लाह, कानून और नज़्म ज़ब्त का एहतराम करोगे इंशाअल्लाह, से अपने वतन का नाम रोशन करने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। हमने आज़ादी अपने खून जिगर से लिखी है। उन पर लाजिम है कि इसके लिए दी गई कुर्बानियों की लाज रखें और आने वाली नस्ल तक इसकी तारीख को जिंदा रखें और उसे आने वाली नस्लों के लिए रोशन रखना हमारा आज़्म है। और इसकी छुट्टी? अच्छा, इसकी छुट्टी ज़रूरी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस आज़ादी को इल्म और किरदार की ऐसी कुव्वत दें कि जिस पर आने वाली नस्लें फख्र करें।
मगर सिर्फ आज़ादी ये नहीं कि हम आज़ाद हैं, असल कामयाबी ये है कि हम आज़ादी के अहल में साबित हों। आइए आज सिर्फ आज़ादी का जश्न न मनाएं, बल्कि ये अहद भी करें कि हम अपने इल्म से, अपने किरदार से, अपनी मेहनत से, अपनी दियानत से और अपनी जिम्मेदारी से अपने वतन की तामीर में अपना हिस्सा अदा करेंगे। वतन की इज्जत, वतन की इज्जत, वतन की तरक्की और वतन की खुशहाली के लिए हम सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। आज़ादी जिंदाबाद जिंदाबाद।